ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಕಲ್ತಿದ್ದೇವೆ ನಾವು? ಯಾರು ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? IFRS ನಿನ್ನೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, IASC, IASB 1973 to 2001. From 2001 now. So initially, when this committee was set up, it was named as IASC, International Accounting Standards Committee, from 1973 to 2001. In the year 2001, the IASC has been changed to IASB. ಈ IASC ಅಲ್ಲಿ IAS ಇತ್ತು, IASB ಆದಮೇಲೆ IFRS ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ IAS is replaced by IFRS. ಸೊ ಇವಾಗ IAS ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ IFRS. ನಾವು ಸಿಲಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲಿತಾ ಇರೋದು ಇಂಡ್ AS. ಈ ಇಂಡ್ AS ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪನೀಸ್, ಸೊ ನಾವು ಕಲಿತಾ ಇರೋದು ಇಂಡ್ AS. ಇಂಡ್ AS ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರೂಲ್ಸ್ 2006 ಇದೆ, ಕಂಪನೀಸ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರೂಲ್ಸ್ 2015 ಇದೆ. ಸೊ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಈ ಇಂಡ್ AS, IAS, ಇಂಡ್ AS ಏನಿದಾವಲ್ಲ, so as I told you, IAS, IND AS numbered from 1, IFRS IND AS numbered from 101, as I showed you yesterday. Clear? And also I discussed about GAAP and IAS and IFRS and IFRIC. So GAAP is nothing but a set of standards. Now GAAP ಅನ್ನು ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮೀನ್ ದಟ್ ದೀಸ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಫ್ರೀ ಫ್ರಮ್ ಎರರ್ಸ್ ಆರ್ ಫ್ರಾಡ್ಸ್. ದೋ ವಿ ಫಾಲೋಡ್ GAPs, it doesn't give any that kind of standards, but we, as per the practice, whatever the standards have been set, as per that financial statements will be prepared under GAAP. So every country will have GAAP. Each country will have GAAP. So IAS replaced by IFRS. Now we don't have concept called IAS. So this we later discuss. Now when we say GAAP versus IFRS, so ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದ್ರೆ, IFRS will be the global standards, whereas GAAP will be the set of standards of particular country. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, IFRS ಸೆಟ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್, ಗ್ಯಾಪ್ ಮಾತ್ರ ಕಂಟ್ರಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಗ್ಯಾಪ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎರರ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ, ಫ್ರಾಡ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ಲಿ IFRS ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಸ್
IFRS totally free from errors and frauds. ಸೊ ಈ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಕಮಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ US ಅಲ್ಲಿ ನಾನ್ US ಕಂಪನೀಸ್ ಯಾರಿದ್ರಲ್ಲ, ನಾನ್ US ಕಂಪನೀಸ್ ಅವರುಗಳು IFRS ಪ್ರಕಾರ ಅವ್ರ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಕಾಂಪ್ಲೈಡ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಈ ಕಂಪನೀಸ್ಗಳಿಗೆ US ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ನಾನ್ US ಕಂಪನೀಸ್ ಇದಾವೆ ಆ ಕಂಪನೀಸ್ ಅವ್ರ IFR ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಕಾಂಪ್ಲೈಂಟ್ ಆಗಿದ್ರು, ಅವರಿಗೆ US ಗ್ಯಾಪ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರನೇ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬಂತು. ಆ ಕಂಪನೀಸ್ಗಳು US ಗ್ಯಾಪ್ಸ್ ಇಂದಾನೆ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬಂತು. ಸೊ ಈ ತರ ತೊಂದರೆಗಳು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇವಾಗ ಏನಾಗಿದೆ, ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕಂಟ್ರಿಯ ಗ್ಯಾಪ್ಗಳು ಶ್ರಿಂಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ IFRS ಬಿಕಮಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. So international financial reporting standards are global standards set to bring accountability, transparency and efficiency. Clear? This is standards and IFRS implement ಆಗಿದ್ದು different face dates ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಆ different face dates ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ we just solve some case studies. Is it visible this? ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ಯಾ? Yes, sir. Is it readable form? ಓದ್ಬೋದಾ? ಯಾರಾದ್ರೂ ಓದ್ತೀರಾ? ಭಾವನಾ, ಓದ್ಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ ಇದು? ಭಾವನಾ? Yes, sir. Read it. Company, sir. Company X on standalone basis had a net worth of about 250 crores, but below 500 crores on 31st March 2014 as well as 31st March 2015, and is exceeded 500 crores in financial year 2015-16. Whether the company X be required to comply with Ind AS from financial year 17-18, that is under phase 2, given that the net worth as on 31st March 2014 was below 500 crores and the company company exists as on 31st March 2014 and already falling under the threshold as on 31st March 2014 itself, irrespective of the fact that the net 500 crores worth as on 31st March 2016 might be above 500 crore. We learned different phases of adoption. So ಈ adoption ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಡೇಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಕಂಪನಿ ಎಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲಿ. ಕಂಪನಿ ಎಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಕಂಪನಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಎ ನೆಟ್ವರ್ತ್ ಆಫ್ 250 crore ಫಸ್ಟ್ and below 500 crores on 31st March 2014 means 2013-2014 ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಹಾಗೆ ಕಂಪನಿ ಎಕ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ನೆಟ್ ವರ್ತ್ ಆಫ್ 250 crore but below 500 crores during financial year 2013-14 because
ಇಲ್ಲಿ 31st March 2014 ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ 13-14 ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆನ್ 31st March 2015 and is exceeded 500 crores in the financial year 15-16. That means 500 crores exceeded in the financial year 2015-16. Again, with the continuation, whether the company X be required to comply with Ind AS for financial year 2000 from financial year 2017-18, that is under phase 2, given that the net worth on 31st March 2014 was below 500 crores that we have noted here, and the company X was in existing as on 31st March 2014 and already falling under the threshold as on 31st March 2014 itself, irrespective of the fact that the net worth 500 crores as on 31st March 2016 might be 500 above 500 crores ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 2 ಡೇಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು 13-14 250 crores 13-14 ಪ್ರಕಾರ ಬಂದ್ರೆ it crosses 500 crores 250 crores but below 500 crores, and another case is 500 crores exceeded in the financial year 2015-16. ನಾವು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫೇಸಸ್ ಕಲ್ತಿದ್ದೇವಲ್ವಾ, ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫೇಸಸ್ ಆಫ್ ಅಡಾಪ್ಷನ್. ಸೊ ಕಂಪನಿ ಫೇಸ್ 1 ನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಫೇಸ್ 1 ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲ್ತಿರೋದು greater than 500 crores for listed companies. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಯಾವ ಇಯರ್ ಇಂದ ಇದು ಫೇಸ್ 1? April 2016. 1st April 2016. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಕಂಪನಿ ನೀಡ್ ನಾಟ್ comply with Ind AS from 1st April 2014. ಇಲ್ಲಿ 1st April 2014 ಗೆ Ind AS ಪ್ರಕಾರ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ, ಬಟ್ 31st March 2006 ಗೆ 31st March 2016 ಗೆ ಕಂಪನಿ X crossed 500 crores. Then it means to say that from 1st April 2016 company X has to be comply with Ind AS. ಸೊ ಇದನ್ನ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದ್ರೆ, ಸಿನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಎಕ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕ್ರಾಸ್ಡ್ ಇಟ್ಸ್ ನೆಟ್ ವರ್ತ್ 500 crores and since the phase 1 limit is 500 crores, company X has to be comply with Ind AS ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ತರ ಬರೀಬೇಕು. ಸರ್ ಅದು 500 crores 5000 crores ಎಲ್ಲಿದೆ 5000 ಅಂತ ಹೇಳಿ? ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿರೋದು 2016 500 crores. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಈ ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫೇಸಸ್ ಆಫ್ ಅಡಾಪ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಈ ತರ ಫಸ್ಟ್ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇದನ್ನ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಫೇಸಿಗೆ ಕಂಪನಿ Ind AS ಕಾಂಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, Ind AS ನ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲಿ, ನೀವುಗಳು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ.
ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ, ಥಿಯರಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಇದನ್ನ ನೀವು ಕಲಿಬೇಕು. ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ. ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ. ಸರ್ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ಓದ್ತೇನೆ. ಕಂಪನಿ ಎಕ್ಸ್ ಆನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಲೋನ್ ಬೇಸಿಸ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಎ ನೆಟ್ ವರ್ತ್ ಆಫ್ above 250 crore but below 500 crore on 31st March 2014 as well on 31st March 2015 and is exceeded 500 crore in financial year 2015-16. Whether the company X be required to comply with Ind AS from financial year 2017-18, that is under phase 2, given that the net worth as on 31st March 2014 was below 500 crore and the company X was in existing as on 31st March 2014 and already falling under the threshold as on 31st March 2014 itself, irrespective of the fact that the net 500 crore worth as on 31st March 2016 might be above 500 crore. So ಈ ತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ 250 crores and below 500 crores 31st March 2014 ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ 13-14 ಗೆ above 250 crore below 500 crores ಆಯಿತು. ಮತ್ತೆ 31st March 14-15 ಅಲ್ಲೂ ಸಹ 14-15 ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ಅದೇ ತರ ಇತ್ತು. ಆಮೇಲೆ 15-16 ಅಲ್ಲಿ 500 crores ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ನಾನು ಈ ತರ ವರ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾವು ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ನಾವು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ವೆದರ್ ದ ಕಂಪನಿ ಎಕ್ಸ್ ಬಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಕಾಂಪ್ಲೈ ವಿತ್ Ind AS ಫ್ರಮ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ 17-18 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 2017-18 ಇಂದ Ind AS ಪ್ರಕಾರ as per Ind AS whether company X need to prepare financial statements ಇದನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ. 2017-18 ಇಂದ ಕಂಪನಿ ಎಕ್ಸ್ ಅವರು Ind AS ಪ್ರಕಾರ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ಫೇಸ್ 2 ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಗಿವನ್ ದಟ್ ದ ನೆಟ್ ವರ್ತ್ ಆನ್ 31st March 2014 ಬಿಲೋ 500 crores ಅದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ 31st March 2016 ಗೆ 500 crores ಕ್ರಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಫೇಸಸ್ ಆಫ್ ಅಡಾಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕ್ರೈಟೇರಿಯಾ ಮೀಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಆ ಕ್ರೈಟೇರಿಯಾ ಮೀಟ್ ಆದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ ಇಂದಾನೆ Ind AS ಪ್ರಕಾರನೇ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯಾವುದೇ ಕಂಪನಿ ಆಗಲಿ. ಅದು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರಲ್ಲ 2014-15 ಅಲ್ಲಿ 250 crores ಅಬೌವ್ ಅಂಡ್ ಬಿಲೋ 500 crores ಇದನ್ನ ಫೇಸ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಂಪನಿಯವರು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ನಾವು ಇವಾಗ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಿಗೆ ಸಜೆಷನ್ ಏನು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆಫ್ಟರ್ 31st March 2016 company's net worth is crossed 500 crores. From 1st April 2016 company X has to prepare financial statements as per Ind AS basis only. ನಾರ್ಮಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಬೇಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಈ ಕಂಪನಿ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರೂಲ್ಸ್ 2006 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ನಾರ್ಮಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಅಲ್ಲ, ಹೊಸ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ Ind AS ಅಂತ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ನಾವು ರೈಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು
ಈ ತರ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಸಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಆನ್ಸರ್ ನಾವು ಅದನ್ನ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. Company X has crossed 500 crores of net worth on 31st March 2016 from 1st April 2016. Company X has to prepare financial has to comply with account companies ಈ ತರ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ಯಾರಿಗೇನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಬಹುದು. ಯಾರಿಗೇನು ಡೌಟ್ಸ್ ಇಲ್ವಾ? ಯಾರಿಗೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ನೋಡಿ, ಐ ರೀಡ್ ಔಟ್ ಅಗೈನ್. Company A is a listed company and has 3 subsidiaries: Company X, Company Y, and Company Z. Company A is a listed company and has 3 subsidiaries: Company X, Company Y, and Company Z. As on 31st March 2014, the net worth of Company A is 600 crores. Net worth of Company X is 100 crores. Company Y is 500 crores. And Company Z is 210 crores. All the 3 subsidiaries are non-listed public companies. Whether the subsidiaries also need to prepare financial statements in accordance with Ind AS ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. So Company A is a listed company. Company X, Z are subsidiaries So net worth 600 crores. XY Z and 100 crores, 400 crores, 210 crores. Company A
company A has 600 crores. This is the case ಅವ್ರು ಹೇಳಿರೋದು. ಸೊ ಈ ಕೇಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಇಂಡಿಯಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಇಂಡಿಯಸ್ ಪ್ರಕಾರ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? Company A is a listed company. Once again I repeat, a company A net worth 600 crores ಇದೆ. A company A ಗೆ 3 subsidiaries ಇದೆ, X, Y, Z. A 3 subsidiary X net worth 100 crores, Y net worth 400 crores, Z net worth 210 crores. ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಇಂಡಿಯಸ್ ಪ್ರಕಾರನೇ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕೋ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ? ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಅಥವಾ ನಾನೇ ಯಾರ್ದಾದ್ರು ಹೆಸರು ಹೇಳ್ಬೇಕಾ? ಹೀನಾ, ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಇದು ಕ್ವಶನ್? ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್. ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಕಂಪನಿ. ಹೇಳು, ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ಹೇಳು. ಸರ್ ಇಂಡಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಇಂಡಿಯಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಹೇಗ್ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಮಂಜುಳಾ, ಮಂಜುಳಾ, ಸರ್ ಕ್ವಶನ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ಯಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ಏನ್ ಆನ್ಸರ್ ಏನು? ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಕಾರಣ ಏನು? ಏನ್ ಕಾರಣ? ಈಗ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಂಪನಿ ಹೇಗ್ ಮಾತ್ರ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಸಿಡಿಯರಿಗೂ ಸೇರಿ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತಾ? ಕಂಪನಿ ಎಗೆ ಮಾತ್ರ ಸರ್. ಉಳಿದಿರೋದು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿ ವೈ 400 crores ಇದೆ. This is the concept of holding and subsidiary companies. You holding and subsidiary companies ಅಲ್ಲಿ any one of the either subsidiary or holding company meets the criteria, that means to say all the subsidiaries should prepare the financial statements as per Ind AS only. Ind AS only. ಯಾರಾದ್ರೂ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸಿಡಿಯರೀಸ್ ಸಹ ಅಬೌವ್ 500 crores ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ದಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆರ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಾಂಪ್ಲೈ ವಿತ್ Ind AS. ಅಷ್ಟೇ ಆನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ, ಸಿಂಪಲ್. ದಟ್ಸ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? So, ali last answer, the subsidiary also need to prepare financial statements in accordance with Ind AS. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸರ್ ಡೇಟ್ ಮಾರ್ಚ್ 2014 ಅಲ್ವಾ? ಡೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಾರ್ಚ್ 2014, ಇಲ್ಲ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಬಟ್ 2015 ಇಂದಾನೆ
2014 ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ 2015 ಇಂದಾನೆ 14-15 ಇಂದಾನೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ವಾಲಂಟರಿ ಆಪ್ಷನ್ ಇತ್ತು, ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಕ್ರೈಟೇರಿಯಾ ಮೀಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಿತ್ತು. 2016-17 ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಮಾಡದಿರೋದು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದೆ ಏನಿತ್ತಲ್ಲ, ವಾಲಂಟರಿ ಅಡಾಪ್ಷನ್ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಟೂ 2015, 14, 13, 12 ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ವಾಲಂಟರಿ ಅಡಾಪ್ಷನ್. ಐದರ್ ಕಂಪನಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ವಿತ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರೂಲ್ಸ್ 2016 ಆರ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರೂಲ್ಸ್, ಇಂಡಿಯಸ್ ರೂಲ್ಸ್. ಅದು ಇಂಡಿಯಸ್ ರೂಲ್ಸ್ 2015 ಆಗಿದ್ರು. ಬಟ್ 2006 ಅಲ್ಲಿ IAS ಇತ್ತಲ್ಲ, IAS ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ IAS ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವಲ್ಲ, ಈ ಇಂಡಿಯಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇದರಲ್ಲಿತ್ತು. ಲೇಟರ್ ಯಾವಾಗ ಕಂಪನಿಯವರು ವಾಲಂಟರಿ ಅಡಾಪ್ಷನ್ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಕಂಪನಿ ರೂಲ್ಸ್ ಅಮೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಅಡಾಪ್ಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು. 16-17 ಇಂದ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫೇಸಸ್ ಆಫ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, 4 ಟೈಪ್ಸ್, ಅದು ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಮಾಡಿರೋದು. ಫಸ್ಟ್ 2 ಫೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಕಂಪನೀಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಥರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಬಂತು. ಆಮೇಲೆ ಅವರು 1 ಏಪ್ರಿಲ್ 2019 ಇಂದ ಇಂಡಿಯಸ್ ಪ್ರಕಾರನೇ ಇವಾಗ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಅದು ನಾನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಆಗಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ. ಮತ್ತೆ ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ. ಈ ಕಂಪನಿ ಇದೆ, ಇದೇನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೋಟ್ ಮಾಡಿದನಲ್ಲ, ಇದರ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅದು. ಓದಿ ಇದು. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ 14-15, ಕಂಪನಿ ಎ has sold off its entire investment in company X on 31st December 2014. Therefore, company X is no longer a subsidiary of company A for the purpose of preparation of financial statements as on 31st March 2015. So, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕಂಪನಿ ಎಕ್ಸ್ ಸಬ್ಸಿಡಿಯರಿ ಕಂಪನಿ ಏನಿತ್ತು ಅದು ಎಂಟೈರ್ಲಿ ಕಂಪನಿ ಎಗೆ ಸೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು. ಸೊ ಕಂಪನಿ ಎಕ್ಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ, ಆಸ್ ಪರ್ ಇಂಡಿಯಸ್ ಪ್ರಕಾರನೇ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಸೊ ಈಗ ಕಂಪನಿ ಮಾರಾಯಿತು, ಕಂಪನಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಸಬ್ಸಿಡಿಯರಿ ಆಫ್ ಕಂಪನಿ ಎ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಕಂಪನಿ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ನೋ ಲಾಂಗರ್ ಸಬ್ಸಿಡಿಯರಿ ಆಫ್ ಕಂಪನಿ ಎ ಫಾರ್ ದಿ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಆನ್ 31st March 2015. ಇವಾಗ ಕಂಪನಿ X is not a subsidiary. Company X is not a subsidiary of company A, which and the company used to prepare financial statements as per Ind AS. Now company ಈಗ X not a subsidiary, but they used to prepare financial statements as per Ind AS. ಈಗ ಕಂಪನಿ X ಗೆ ಬಂದರೆ Ind AS ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತಾ? ಕಂಪನಿ ಎಕ್ಸ್ ಗೆ Ind AS ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತಾ? ಏನ್ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದಾರಲ್ಲ, ಯಾವ್ದು ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ? ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿರೋದೇ ಅದು.
ಎರಡು ಇಂಡಿಯಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ಇದು ಇಂಡಿಯನ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್, ಇದು ಇಂಡಿಯನ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್. ಬಟ್ ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ? ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಕೇಳಿಸ್ತಿದ್ಯಾ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು? Since company X is no longer subsidiary to company A and company X can follow company's accounting standard rules 2006, not compulsory, not Ind AS 2006 ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. 2015 Ind AS ಏನು ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅಗೈನ್ ಯಾವಾಗ ಮತ್ತೆ ನೆಟ್ವರ್ತ್ ಲಿಮಿಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಗೈನ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಾಲೋ ನ್ಯೂ ರೂಲ್ಸ್. ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಟುಡೇಸ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಂಡ್ AS 1 ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇಂಡ್ AS 1 ಬಗ್ಗೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಕಲಿಬೇಕು. ಇದನ್ನ ಹೇಗಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಐಡಿಯಾ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಏನೇನು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ Balance sheet, profit and loss, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್, cash flow statement, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ changes in equity, changes in equity, ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್. notes to account, Yes, exactly. Balance sheet, profit and loss account, cash flow statement, changes in equity, and notes to accounts. ಈ 5 ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಇದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೆಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆಯೋದು. ಈ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವ ತರ ನೀವು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳೋದು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ? ವಾಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್? Assets and liabilities. The assets and liabilities based on classification, how you have to present in the statement ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಲೆಂತ್. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಿಗೆ ಯಾವ ತರ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ಬಂದ್ರೆ, ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ಬಂದ್ರೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್ ಬಂದ್ರೆ, ಸೊ ಫುಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಓದ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಟೈಮ್ ಬೇಕು. ನನಗೆ ಒಂದೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಕ್ಕಾಗುತ್ತೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಡೇ ಬೈ ಡೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಆ ವರ್ಡ್ಸ್ಗಳು ಅಷ್ಟೇ ನೀವು ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಕೆಲವೊಂದು ವರ್ಡ್ಸ್ಗಳು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಕಳಿಸಿದ್ದೆ, ಹೊಸ ಟೈಪ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಇವಾಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವಲ್ಲ, ಇಂಡ್ AS ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೋ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಈ ಇಂಡ್ AS ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೊಸ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ನಲ್ಲ, ಅದರ ಪ್ರಕಾರನೇ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಇಂಡ್ AS 1 ಏನಿದೆ ನಮಗೆ ಯಾವ ತರ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಹೇಳ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ಆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫೇಸಸ್ ಆಫ್ ಅಡಾಪ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಈ ಇಂಡ್ AS 1 ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ರೂಲ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ರೂಲ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ನಮಗೆ ಒಂಥರ ಕಾನೂನು ಇದ್ದಂಗೆ. ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಇಂಡ್ AS 1 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಲೀಗಲ್ ಚಾರ್ಟರ್. ಇದು ಈ ಚಾರ್ಟರ್ ಪ್ರಕಾರನೇ ಕಂಪನಿಯ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡದೆ ಹೋದ್ರೆ ಇಂಡ್ AS ಪ್ರಕಾರ ನಿಮ್ಮ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಕಾಂಪ್ಲೈ ಆಗಲ್ಲ.
and you violate the Companies Act 2013, ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಅಫೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ದಟ್ಸ್ ದ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಫ್ ಟುಡೇ. ಯಾರಿಗೇನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಬಹುದು, ಅದರ್ವೈಸ್ ಐ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮೈ ಕ್ಲಾಸ್. ಇದು ಬೇಕಾ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಶೀಟು? ಎಸ್ ಸರ್. ಸೊ ಯಾರಿಗೇನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ. ಸೊ ಯಾರಿಗೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಓಕೆ, ಕ್ಲಾಸಿಂದ ಲೆಫ್ಟ್ ಆಗಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.